Happy Women's Day to all the women, and I thank the CEO sir and MS sir for giving the opportunity to celebrate the day with you people, sir. And it's a nice day to enjoy because women are considered as the real architects of this society. That is the people వాళ్ళే సొసైటీ మేక్ చేస్తున్నారు. మై తెలుగు ఈజ్ బ్యాడ్, ఎవ్రీబడి నోస్, సో ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్. And so Shakti illayal Shivam illai, that is the Tamil saying, that is if there is no Shakti there is no Shiva. So we make the house, we make the working place, everything comfortable and this thing. And if a woman determines to do something, she has a determination to get it done. So till the job is done, they won't keep quiet. The example is our Basatarakama. So she wanted to have a cancer hospital and she made it possible, and we are all here because of that lady's wish. Unfortunately we lost her, but her wish made all of us happy, and we are all serving in the institute because of her wish only. Her wish has been made as a wish has been realized by her husband. So I just want to tell another thing also. Everybody tells behind every man's success one woman, but I want to rephrase it. Behind every woman also there is a man. Either it may be a father or husband or a son. Okay, for example, I am from a very conservative, from a remote village where all of us get married at the age of 18 years with one intermediate degree only. We may be rich but very conservative. But against all the odds, my dad fought with all the relatives and made me as a doctor, and you know where I am. And my husband also, not less, he encouraged me and made me do the post-graduation, and my son was 2 years baby. He never budged when I left him in the crush. So all three men play a great role in my life. I think all of us have a man behind our success. So it is not Shakti illayal Shivam, Shivam illayal Shakti is also not there. So let us all make the society a brighter and a very safe place to live for our ladies. And this International Women's Day started in 1911 because previously the ladies were very much suppressed, they are paid very less, there was a gender bias. Even now also in some places they tell, oh Ammai Puttinda, like that. But that is not so. Now the things are slowly changing and girls are also equally competent, sometimes more competent than boys. And previously, usually this is also another Tamil quoting, sorry, I didn't prepare anything properly, suddenly Santosh came and asked me to speak. In Tamil they say getting a baby is a boon, that is varamantar. But getting a female baby is the God itself coming home, that is Lakshmi Ochindi Intikanta. So I always believe God, you all know. So we all are treated like Lakshmi in our house, and let us not misuse that preference and this thing given to us. There is no feminism, there is no this thing. Let us compromise and work together, and no one is superior, no one is inferior. Let us all put our effort and make our life very peaceful and make our job easy and working place very comfortable. Let us all have a fun-filling Women's Day. Wishing you all Women's Day. Now I request our CEO sir to say some words. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. మహిళా దినోత్సవం రోజు పురుషులను కూడా మీరు పొగిడారంటే మిమ్మల్ని తప్పనిసరిగా మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించాల్సిన అవసరం. మీరు ఒక స్టాండర్డ్గా ఉండేటువంటి ఒక కొటేషను, బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ దెర్ ఈజ్ ఉమెన్ అన్నదానికి మీ మోడిఫైడ్ వర్షన్ చెప్పారు. ఫర్దర్ మోడిఫికేషన్ ఏంటంటే బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ దేర్ ఈజ్ ఎ సర్ప్రైజ్డ్ ఉమెన్. అంటే ఐ నో హిమ్, బట్ హౌ కెన్ హీ బికమ్ సో సక్సెస్ఫుల్? షీ నోస్ హిమ్, బట్ అవుట్ సైడ్కి సక్సెస్ఫుల్ ఆన్ ది లైటర్ సైడ్. 1908 నుంచి స్త్రీలకు
ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఉండాలి అంతర్జాతీయంగా అని ఒక జర్మన్ మహిళ పోరాటం వల్ల ఇవాళ యునైటెడ్ నేషన్స్ దానికి గుర్తించి మహిళల యొక్క ప్రాధాన్యత, వాళ్ళు సమాజానికి అలాగే కుటుంబంలో వాళ్ళు పోషిస్తున్నటువంటి ప్రత్యేకమైన పాత్రని అభినందిస్తూ ఇవాళ ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే అనేది ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి పాశ్చాత్య సంస్కృతిలో భాగంగా వచ్చింది. కానీ మనం బాగా వెనక్కి వెళ్ళి మన భారతీయ సంస్కృతి కానీ చూసినట్లయితే భారతీయ సంస్కృతిలో మహిళే ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర. ఒకప్పుడు మాతృస్వామ్యం ఉండేది, అంటే కుటుంబానికి పెద్ద స్త్రీ, అందరూ కూడా ఆ స్త్రీ యొక్క అదుపాజ్ఞలో అజమాయిషిలో ఉండేవారు. అందుకని మనం చూస్తే ఇవాళ ముఖ్యమైన దేవతల పేర్లు అంతా కూడా స్త్రీలే ఉంటారు. మీరు అన్నారు లక్ష్మి అని. లక్ష్మి సంపదకి మారుపేరు అయితే లక్ష్మికి శ్రీ అని, పద్మజ అని, సిరి అని ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటే ఇంకొక ముఖ్యమైనది సరస్వతి. సరస్వతి జ్ఞానానికి ప్రతీక, గాడ్ ఆఫ్ విజ్డమ్. సరస్వతికి ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి, వినే ఉంటారు. సరస్వతి అన్న, వాణి, భారతి, వైష్ణవి, బ్రాహ్మణి, ఇలా ఎన్ని పేర్లు పెట్టి ప్రత్యేకంగా ఆ స్త్రీ దేవతల్ని స్మరించుకోవడం అనేది మన సాంప్రదాయం. అలాగే మాతృదేవోభవ అంటారు, తర్వాతే పితృదేవోభవ, తర్వాతే ఆచార్య దేవోభవ. అంటే దీన్ని బట్టి తల్లి యొక్క ప్రాధాన్యత, స్త్రీకి ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని మనం ఎప్పటి నుంచో జరుపుకోవడం ఉన్నది. కానీ మధ్యలో రకరకాల కారణాల వల్ల ఆ ప్రాధాన్యత తగ్గింది. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో తప్పనిసరిగా మార్పులు వస్తున్నాయి. ఇక్కడ కూడా స్త్రీని సమానంగా గౌరవించడం, సమానమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇవ్వడం అనేది ఆ పురోగతి ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చింది. వస్తే చాలామందికి తెలియకపోవచ్చేమో, పాశ్చాత్య దేశాల్లో స్త్రీకి చాలా వెనుకబాటుతనం ఉండే. స్త్రీని ఒక షాటిల్ లాగా, అంటే ఒక కేవలం వస్తువులాగా చూసేవారు. మొట్టమొదటిసారి ఇంగ్లాండ్లో 1918 వరకు స్త్రీకి ఓటు హక్కు లేదు. 1918లో స్త్రీకి మొట్టమొదటిసారిగా ఓటు హక్కు కల్పించారు. అలాగే అమెరికాలో 1920 వరకు. అప్పటి వరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాధాన్యత లేనే లేదు. కానీ అప్పటి నుంచి కూడా చాలా వేగంగా స్త్రీల యొక్క హక్కుల కోసం ఎంతోమంది మహిళలు పోరాటం సాగించి ఇవాళ ప్రతి రంగంలో కూడా సమానమైనటువంటి స్థాయికి, చాలా రంగాల్లో ఇంకా ఎక్కువైన స్థానానికి చేరే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి వెనుకబాటు లేకుండా స్త్రీలు పురోగమిస్తున్నారు. ఇంక్లూడింగ్ స్పేస్, ఇంక్లూడింగ్ సైన్స్, ఏరోప్లేన్ ఫ్లయింగ్, ఫైటర్ జెట్స్. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఇది కేవలం పురుషులకే చెందింది అనేది దాదాపు కనుమరుగైపోయింది. ముఖ్యంగా మనం ఇవాళ నర్సింగ్లో చూసినట్లయితే స్త్రీకి ప్రత్యేకమైన స్థానం. అలాగే డాక్టర్లో కూడా ఇవాళ దాదాపు 70% మహిళలే. డాక్టర్లు, నర్సులు అనేవి ఈ వృత్తికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రేమ, సేవాభావం, ఆ సున్నితత్వం అనేది చాలా అవసరం. మిగతా ఏ ప్రొఫెషన్లో కూడా లేనంతగా ఈ ప్రత్యేకమైన ప్రొఫెషన్లో అవసరం. ముఖ్యంగా మన క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో చాలా అవసరం. ఇక్కడికి వచ్చే రోగుల్లో చాలా వరకు మామూలు రోగుల కంటే కూడా బాధతో ఎక్కువ ఉంటారు. వాళ్ళ కుటుంబం పూర్తిగా విచారంలో ఉంటుంది, చావుకి అతి దగ్గరలో ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి కేవలం వైద్యమే కాకుండా ఆ ప్రేమ అనేది పంచడానికి స్త్రీల వల్లే అవుతుంది. అందుకనే సున్నితత్వానికి, ప్రేమకి, ఓర్పుకి స్త్రీకే ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం. చాలామంది బహుశా ఇది హార్మోన్ వల్ల అని అనుకుంటారు, ఉండొచ్చేమో. కానీ నా ఉద్దేశంలో అయితే తప్పనిసరిగా మెదడులో దీనికి ఒక సెంటర్ ఉండే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు స్త్రీకే ఏర్పరచడానికి బహుశా అది కారణమై ఉంటుంది. అలాగే ఓపిక. అందుకని వసుంధర అన్నారు. అంటే భూదేవికి ఎంత ఓపిక ఉంటుందో స్త్రీకి కూడా
అంత ఓపిక ఉంటుందని అది ఒక పరిపాటి, ఇది వాస్తవం కూడా. ఏదన్నా ఆ సహనం ఎక్కువ ఉంటుంది స్త్రీకి, వెంటనే ప్రతిస్పందించే కోపం కానీ అలాగే దానికి ప్రతీకారం లాంటి దుర్లక్షణాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి స్త్రీలు. కాబట్టి ఇవాళ ఇంతమంది మహిళల మధ్యలో నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించడం నేను చాలా గర్వంగా అనుకుంటున్నాను. మరొకసారి ప్రత్యేకంగా ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఆల్ ది బెస్ట్. ఆల్రెడీ మేడం చెప్పారు, సార్ చెప్పారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు. మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తూ మన సిఇఓ చెప్పినట్టుగా మన హాస్పిటల్లో మీ యొక్క బాధ్యత యాజ్ ఏ నర్స్, యాజ్ ఏ డాక్టర్, యాజ్ ఏ అదర్ పారామెడికల్ స్టాఫ్లో మీ యొక్క బాధ్యతలు గురుతర బాధ్యతలుగా స్వీకరించి బాగా చేసి మన ఆసుపత్రికి మంచి పేరు సంపాదిస్తారని నేను కోరుకుంటూ మీ అందరికీ మరోసారి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. The number of females working in this hospital is so high that if truly all females were to come here to celebrate, we would not be able to staff our services. So as a token, few of us are here, and I hope we are able to send cakes to the rest of them who are actually working and are not able to come here. Happy Women's Day to all those who are here and also to those who are not. Now I invite all the HODs on the dais for cake cutting. Siva sir and MS sir also.